여기는 시카고 주립대학교. 대낮부터 대차게 키스를 퍼붓는 이 여자는 이 장면을 마지막으로 나오질 않습니다. 그리고 이들을 찾아온 주인공 셀리. 진짜 니네 공공장소에서 이러는 건 좀 아니잖아. Oh, hi, Sally. Sally, this is 사연인즉슨 Harry 시카고에서 Burns. 뉴욕으로 가려던 셀리는 친구의 부탁을 받고 그녀의 남친 해리도 같이 태워서 함께 뉴욕으로 갈 예정입니다. 뭐 일종의 카풀 같은 거라고 생각하면 돼요. 그래, 마지막으로 뽀뽀나 해라. 이제 안 나오니까. Sorry. 드디어 출발하는 두 사람. 그런데 Down by 뭐 좀 mileage. 찾겠다고 엉덩이를 들이밀질 않나, 포도씨를 뱉지 않나, 아주 그냥 기분 나쁜 짓은 다 해요. That's why I'm going to New York. So something happened to you? Yes. Suppose nothing happens to you. 뭐야 이거. Suppose you live there your whole life and nothing happens. You never meet anybody. You never become anything. And finally you die one of those New York deaths but nobody... 이게 뭐지? 그렇게 한참을 달리던 도중 해리가 또 이상한 말을 꺼냅니다. You realize, of course, that we could never be friends. What I'm saying is that men and women can't be friends because the sex part always gets in the way. That's not true. I have a number of men friends and there is no sex involved. No, you don't. Yes, I do. No, you don't. Yes, I You do. only think you do. Doesn't matter because the sex thing is already out there, so the friendship is ultimately doomed, and that is the end of the story. Well, I guess we're not going to be friends then. Guess not. That's too bad. 그렇게 뉴욕에 도착한 두 사람. 둘이 하나도 안 맞는다고 생각한 셀리는 그를 얼른 내려주고 바로 헤어집니다. 그래, 함께해서 더러웠고 다신 만나지 말자. Well, have a nice life. You too. 둘은 그렇게 헤어지게 되고 시간이 흘러 5년이 지납니다. 그동안 뉴욕에서 좋은 남자를 만난 셀리는 비행기를 타기 전 남자와 함께 같이 있는데 깜짝이야. 5년 전에 차를 태워줬던 해리를 다시 만납니다. Joe, I thought it was you. I thought it was you, Harry Burns. Harry, how you doing? 그렇게 짧은 인사가 오가고 Thank God he couldn't place me. I drove from college to New York with him 5 years ago and it was the longest night of my life. 그래, 5년이나 됐는데 어떻게 기억하겠어. 그리고 머리 스타일도 이렇게 예쁘게 바뀌었는데 말이야. 그러니 그냥 잊어버리고 남자친구 생각이나 해야지. On the side. The University of Chicago, right? Yes. 뭐야? 왜 바꾸는데? 왜 자꾸 나랑 말하려고 그러는데? You were a good friend of Amanda's. Amanda, right? Amanda Rice. Reese. Reese, right? That's what I said. Whatever happened to her? I have no idea. You have no idea? You were really 간신히 good friends. 해리의 말을 다 들어주고 이제 떠나라고 하는 셀리. Yes. Would you like to have dinner? Just friends. I thought you didn't believe men and women could be friends. Unless both of them are involved with other people, then they can. This is an amendment to the earlier rule. If the two people are in relationships, the pressure of possible involvement is lifted. That doesn't work either, because what happens then is the person you're in... Harry? Goodbye. Okay. 휴, 드디어 떨어졌네. 두 사람은 그렇게 또 한 번 헤어지게 됩니다. 시간은 또 흘러서 5년이 지났는데요. 이번에도 머리를 새로 하신 셀리 누나는 무려 사자 머리를 했는데도 이렇게 예쁩니다. 진짜 이때 예쁘긴 예뻤어요. Joe and I broke up. What? When? Monday. 그러나 지금은 5년 전에 만났던 남친하고 헤어져서 솔로로 살고 있다는 판타지 같은 설정을 짜놓는 감독님. I'm saying that the right man for you might be out there right now, and if you don't grab him, someone else will, and you'll have to spend the rest of your life knowing that someone else is married to your husband. 이게 말이 됩니까? 아무튼 이대로 혼자 사는 할머니가 되는 거 아닌가 고민을 하는 셀리는 착잡한 마음으로 서점에서 책을 읽는데 네, 맞습니다. 또 나왔습니다. I know him. You'd like him. He's married. Sally Albright. Hi, Harry. I thought it was you. 다시 5년 만에 만나서 대화를 시작한 두 사람. 둘은 사실 비슷한 상황에 처해 있습니다. 셀리는 5년간 사귀던 남자친구와 헤어진 상황이고 해리의 부인은 바람이 났기 때문에 현재 그 상처로 망연자실한 상태였죠. 그래서 대화가 잘 되는 거였구나. 그래, 알고 보면 뉴욕에 처음 왔을 때부터 알고 지냈던 사람인데 둘이 이참에 친해져 봐. Would you like to have dinner with me sometime? Are we becoming friends now? Well, yeah. Great.
A woman friend. 10년 전엔 남녀가 친구가 될 수 You know, you 없다더니 may be the first attractive woman I have not wanted to sleep with in my entire life. 드디어 한글 자막으로 반말을 튼 두 사람. 그러나 아직 뉴욕은 그들에겐 사랑하는 사람을 잃어버린 공허한 회색 도시일 뿐입니다. 서로가 매일같이 안부를 물어봐주고 가끔 함께 시간을 보내면서 그들은 공허한 마음을 함께 극복해가죠. 나중에는 들도 없는 친구가 된 두 사람. 그리고 나오는 이 영화의 명장면. Yes! 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 Oh, yes! 이분이 여기서 왜 이러시는지는 영화를 직접 보시면 압니다. 암튼 둘이 있을 때는 밖에서 생 쇼를 해도 괜찮을 만큼 절친이 된 해리와 셀리는 새해가 되도록 여친 남친이 없어서 둘이 같이 파티를 즐깁니다. 네, 여친 없어서 맥라이언이랑 같이 춤추고 있는 겁니다. 부럽다. 뭐 부러운 건 부러운 거고 정작 당사자 두 분은 전혀 사귈 생각이 없기 때문... 아닌가? 뭐야? 분위기 왜 이래? 너네 친구라며? 어색해진 공기. 하지만 둘은 침착하게 아무 일도 없는 듯이 새해를 맞이합니다. 시간이 흐르고 평화로운 어느 봄날. Hello? He's getting married. Who? Joe! I'll be right there. 이제는 자신도 잊은 줄 알았던 전남친 조가 결혼을 한다는 소식을 듣고 폭발한 셀리. She's supposed to be his transitional person. She's not supposed to be the one. What's the matter with me? 그런 셀리를 해리는 위로해줍니다. I'm difficult. 와, 해리, 너 이렇게 스윗했었어? 10년 전에 셀리한테 하던 짓하고 너무 차이난다. 분위기가 남자친구 같은데 이러다가 Are you comfortable? Sure. 남녀 사이의 친구는 절대 없을 거라고 말했던 10년 전 해리의 말대로 정말로 둘은 앞으로 우정이 아니라 사랑으로 함께 해 나갈까요? 그보다도 그냥 여태까지 쌓아놓은 우정이 안 깨지면 다행인 거 아닌가? 잠자리 실수가 불러온 이들의 관계는 앞으로 어떻게 될지 궁금하시다면 꼭 보시길 바랍니다. 해리가 셀리를 만났을 때입니다. 이 영화는 롭 라이너 감독님과 각본가 노라 에프런이 참여했습니다. 특히 노라 에프런 작가님은 이후 이번 영화처럼 뉴욕에서 일어나는 두 남녀의 로맨스를 그린 시애틀의 잠 못 이루는 밤과 You've Got Mail을 감독하여 90년대 로맨틱 코미디에 한 획을 그으셨죠. 지금부터 이 작가님이 영화 해리가 셀리를 만났을 때 어떤 것들을 녹여냈는지 영화의 특징을 살펴보도록 하겠습니다. We're just friends. Friend? Friends? Friends. My friend. So? 첫 번째로 영화는 남녀는 친구가 될 수 있는가? 라는 문제를 놓고 해리와 셀리가 첨예하게 대립하게 합니다. 그리고 이 토론은 해리의 승리로 끝이 나죠. Is that men and women can't be friends because the sex part always gets in the way. That's not true. I have a number of men friends and there is no sex involved. Doesn't matter because the sex thing is already out there, so the friendship is ultimately doomed, and that is the end of the story. Well, I guess we're not going to be friends then. Guess not. 남녀는 서로 친구가 될 수 없다. 왜냐? 잠자리 때문에. 그렇기 때문에 남녀는 연인이 되거나 아무것도 아니거나지 친구는 절대 될 수 없다. 이런 결론을 내려놓고 영화는 해리와 셀리를 바라보게 하는 거죠. 두 사람의 10년이 된 우정과 둘의 하룻밤 사이에서 긴장감을 느꼈던 이유는 바로 이렇게 작가가 남녀 관계를 바라보는 하나의 관점을 영화가 시작하자마자 못 박아놨기 때문입니다. 그래서 해리와 셀리의 관계를 볼 때도 당연히 잠자리를 의식할 수밖에 없게 만드는 것이죠. 그런데 둘이 잤어요. 그럼 어떻게 될까요? 장김에 사귀나? 잤으니까 친구는 안 되겠네. 일단 절교. 아니면 자면서 친구하면 되잖아. 뭐 이런 여러 가지 생각이 영화를 보는 중에 그리고 보고 난 다음에 떠오르게 됩니다.
We were both born in the same hospital. 1921. 7 days apart. 영화가 흘러가면서 중간중간 이런 노부부들의 인터뷰가 나오게 되는데요. 다른 장면에서는 등장하지 않는 이 사람들이 왜 이렇게 자주 나와야 했을까요? 이 노부부들의 인터뷰는 마치 새로운 챕터의 제목처럼 등장합니다. 해리와 셀리의 새로운 이야기가 시작되기 전 비슷한 상황을 겪은 이들의 경험담을 들려주는 셈이죠. 맨 처음 등장한 이 부부는 우연히 가게에서 만난 후 2주 만에 결혼해서 지금까지 함께 살고 있다고 얘기합니다. And 2 weeks later, we were married. 해리와 셀리의 우연한 첫 만남 역시 이들 노부부의 만남과 괴를 같이 하고 있고, 영화는 이제부터 그 결말을 향해서 출발할 것이라는 암시를 주고 있는 듯하죠. 그리고 또 다른 커플은 고등학교 이후 한 번도 만난 적이 없는 서로의 우연한 만남을 설명하고 있죠. 그 다음 장면에서 해리와 셀리는 5년 만에 공항에서 우연히 재회합니다. 이런 식으로 다른 모든 부부들의 인터뷰가 진행이 되고 있는데, 이들 노부부의 사랑은 모두 한 방향을 가리키게 되죠. 바로 낭만적, 운명적, 비현실적인 사랑 말입니다. 그렇습니다. 로맨틱 코미디의 가장 큰 특징 중 하나를 지금 여러분들은 발견하신 겁니다. 말도 안 되는 확률과 그걸 어떻게든 뚫어낸 우연, 그것들이 합쳐진 비현실적인 상황과 감정을 불러일으키는 사랑 말입니다. 이 영화가 잘 만든 로맨스 영화로 분류되는 이유도 바로 이런 특징들을 세련된 방식으로 설득력 있게 전달했기 때문인 것 같습니다. 참고로 저기 나오는 부부들은 모두 작가가 전해들은 사연을 가지고 연기한 전문 배우들입니다. 이런 걸출한 작품을 만들어낸 작가님은 앞서 말씀드린 대로 노라 에프런 작가님입니다. 이분의 커리어는 처음부터 영화계에 있진 않았는데요. 1941년생인 그녀는 뉴욕 포스트 에스콰이어지에서 이름 있는 작가로 활동하다가 1970년대 처음으로 TV 드라마에 각본을 쓴 이후 영화 작가의 커리어를 추가합니다. 이후 작가, 프로듀서, 감독의 자리까지 오르면서 승승장구의 길을 걷습니다. 그리고 앞서 말한 뉴욕을 배경으로 한 두 작품의 남녀 주인공 톰 행크스와 맥 라이언과는 절친이 돼서 맥 라이언과 지속적으로 연락을 주고받았다고 알려져 있고, 특히 톰 행크스에게 글을 써보도록 권하기도 했다고 합니다. 덕분에 톰은 작가로서 커리어를 시작하여 스스로 책도 쓰게 되죠. 하지만 아쉽게도 그녀는 71세의 나이로 백혈병과 폐렴으로 사망하게 되는데요. 그녀가 남긴 마지막 작품은 감독, 프로듀서, 각본을 모두 맡았던 2009년 작품 줄리 앤 줄리아입니다. 자, 어떠신가요? 지금까지 해리가 셀리를 만났을 때를 여기저기 한번 뜯어봤습니다. 89년에 만들어졌다고는 믿기지 않을 만큼 우리에게 지금까지도 감동을 줄 수 있는 작품이죠. 끝내기 전에 하나만 더 말씀드리자면 이 영화 OST마저도 좋습니다. 이건 아니고요. 영화가 개봉될 당시 제2의 프랭크 시나트라라는 어마어마한 수식어가 붙던 슈퍼 루키 해리 코닉 주니어가 보컬로 참여해서 멋진 재즈곡들을 부르는데요. 제가 차마 불러드릴 수도 없고 꼭 한번 들어보시길 바랍니다. 특히 영화의 주제와 직결되어 있는 It Had to Be You를 추천합니다. 멋진 장면들과 환상의 호흡을 보여준 배우들, 그리고 음악과 무엇보다도 유머러스하고 탁월한 스토리텔러의 각본까지 겨울에 봐야 할 영화들 중 하나를 꼽으라면 고민하지 않고 저는 이 영화를 꼽겠습니다. 영화 편의점은 앞으로도 24시간 당신의 주변 어딘가에서 웬만한 건 웬만큼은 갖춘 영화 이야기를 전해드립니다. 이만 인사드리겠습니다. 알바 동PD였습니다. Sally, this is Harry Burns. Harry, this is Sally Albright. Nice to meet you.